تم کو ڈانٹ دی تو اس سے زیادہ دوست کسی کو نہ سمجھنا، اس لیے کہ وہی ہمارا ہمدرد ہے جو ہم سارے قدم کو جہنم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کے طواف ہے، تو وہ مصلح ہے، ہمدرد ہے، اور جو تمہارے منہ پر میٹھی میٹھی باتیں کرے احتیاط سے کر لینا، اور جو تمہارے سامنے کڑوی کڑوی باتیں رکھتی اسے اپنا ڈاکٹر سمجھنا، لیکن ڈاکٹر میں یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ یونان سے لایا ہے یا حبیب رحمان سے لایا ہے۔ موت بہت بڑی پیاری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں ہالینڈ میں اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں، انڈو پاک میں بھی اس سے اچھی کوئی چیز کیا ہوگی؟ ایک بات بتاؤ، اگر میں آج یہاں اعلان کر دوں، چونکہ برسوں تک میں اکیلا تھا، کچھ نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب میرے بزرگ میرے پاس موجود ہیں، تو پیر صاحب کی روحانیت پر بھروسہ کر کے ذرا سا یہ خیال کر جاؤں کہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میرے باپ داداؤں کو دیکھ کر معاف فرمائیں گے اور بلکہ سہارا بھی دے دیں گے۔ اگر میں اعلان کر دوں ہالینڈ والوں تم حج کر کے آئے، مشل صاحب آپ حج کر کے آئے، مولانا نصرانی اللہ صاحب بھی حج کر کے آئے، ہمارے پیر طریقت پیر علاؤالدین صدیقی مدد اور بہت سارے لوگ حج کر کے حج میں مدینہ بھی گئے، مدینے میں کیا دیکھا؟ گنبد خضرا دیکھا، کتنا روپیہ لگا دیا ہوگا؟ کسی نے 1000 گلڈر، کسی نے 2000، کسی نے 3000، کسی نے 4000، اسی طریقے سے مختلف پاؤنڈ اور روپے میں بات ہو گئی ہوگی۔ اگر میں 1,00,000 گلڈر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھلا دوں تو ہالینڈ میں کتنے لوگ 1,00,000 لے کے چلے آئیں گے؟ کتنے دیوانے ہوں گے؟ جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے 1,00,000 گلڈر کو بہت سستا سمجھے، جانے قربان زندہ بات۔ گلڈر پاؤنڈ کیا ہے؟ یہ تو وہابیت کا مذہب ہے، آقا مستی ہمارا مذہب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ۔ جب تک محل سرپرستی نہیں کرتا تب تک وہابیت نہیں پھیلتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ۔ آپ جس شخص نے بھی نعرہ لگایا ڈبل ثواب کمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایک تو تقریر میں جو بات تھی اس بات کا بھی نعرہ ہو گیا، اور جو مقدس ذات تھی اس ذات کا بھی نعرہ ہو گیا، ایک ہی سے دو شکایت کر کے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ جو ذات گرامی نوری چہروں کے جھرمٹ میں یہاں نمودار ہوئی اور اپنے قدوم میں منت لزوم سے اس بزم کو نوازا ہے، وہ ہے پیر حضرت علامہ مولانا پیر عبدالوہاب صاحب صدیقی۔ اب ایک صدیقی پہلے سے ایک دوسرے صدیقی آ گئے، فاطمی کو بڑا اطمینان ہو گیا۔ ایک 1,00,000 گلڈر میں سرکار کی صورت سے لوگ نکل پائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اسی ہالینڈ میں کسی معمولی سی جھوپڑی میں کوئی سی سکتی ہوئی غریبہ، کوئی کوئی غریب، کوئی مزدور تاپ کے رہتا ہے۔ اے رسول اللہ، 1,00,000 پاؤنڈ، 1,00,000 گلڈر، 1,00,000 ڈالر، داماد کا چہرہ۔ آدمی نے اپنا گھر بیچ ڈالا، جائیداد بیچ ڈالی، پوری پراپرٹی بیچی، 1,00,000 جمع کی اور لے کے آ گیا۔ میں پوچھا تم تو غریب تھے، تمہیں کہاں ملا؟ کاشمی میاں جو کچھ بھی باپ دادا کی پراپرٹی تھی سب بیچ ڈالا۔ میں اپنے آقا کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جسے بلال حبشی نے دیکھا تھا، اور تبتے ہوئے دیکھ میں انہیں گھسیٹا گیا مگر ہاتھ نہ چھوٹا۔ وہ چہرہ کیسا تھا؟
यूसुफ का भी चेहरा सुना है। बड़ा बेमिसाल था, बड़ा बेनज़ीर था, अपने दौर में जवाब नहीं था। लेकिन जब चेहरे यूसुफ पे नकाब हुआ था तो औरतों की उंगलियां कटी थी, और चेहरे मुस्तफा जब पे नकाब हुआ है तो अरब के मर्दों की गर्दनें कटी हैं। ये चेहरा कुछ और है जिस पर जवानों की जवानी लुट जाए, मर्दों की गर्दनें कट जाए। उस चेहरे को इतना गिल्डर क्या बोलूंगे, लेकिन कोई गरीब शीशक का तड़प कर कह सकता है, या रसूल अल्लाह, जब तक मदीने की गलियों में से गरीबों को आपने अपनी काली कमरी में छुपाया, यतीमों को गले लगाया है, ये 1 लाख गिल्डर में आप दिखाई पड़ेंगे, लाखों पाउंड में आप दिखाई पड़ेंगे। क्या आप अमीरों के रसूल हैं? क्या सरमाएदारों को दीदार कराएंगे? अगर पैसे वालों ही को आप अपना चेहरा दिखाएंगे, आदमी कहता है 1 लाख ना होता, या रसूल अल्लाह, आप लखपतियों को दिखाई पड़िए, हम गरीबों को नहीं, मुफ्लिसों को नहीं, यतीमों को नहीं। याद रखो, जवाब मिलेगा। हाशमी की बकवास है वो। मेरी उम्मत के गरीबों, तुम मुझे देखना चाहते हो, मेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हो, मेरी प्यारी प्यारी आंखों को देखना चाहते हो, मेरे चेहरे को, मेरे रुखसार को, मेरे घेंसों को, मेरे कामत को, मेरे कदे मुबारक को देखना चाहते हो? मेरा मालिक तुम्हें जब तक दुनिया में रखे तो रहो, 40 बरस, 30 बरस, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 100 बरस, जब तक खुदा तुम्हें रखना चाहे तुम रहो। उसके साथ करते रहना, उसकी फरमाबरदारी करते रहना, मैंने जो दीन दिया उस पर अमल करते रहना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और जब तुम अपनी मुद्दत को मुकम्मल करोगे और दीदार के लिए तड़पते रहोगे तो हम ज्यादा दिनों तक तुम्हें तड़पने नहीं देंगे। हम अपने गुलाम मलकल मौत को भेजेंगे। वो मेरा उम्मती मुझे देखने के लिए तड़प रहा है, उसे ले जाओ, उसकी रूह को कब्ज करो ताकि उसे कब्र में दाखिल किया जाए, और जब कब्र में तीसरा सवाल किया जाए तो वो मेरा जलवा देखे, वो मेरा चेहरा देखे, वो रुखे ज़ेवर देखे। मौत हमको मुर्दा बनाने के लिए नहीं, उम्मती को नबी से मिलाने के लिए, मुहिब को महबूब तक पहुंचाने के लिए आती है, मुसाफिर को मंजिल तक ले जाने के लिए आती है। हम कहते हैं माँ, मुझे इजाजत दीजिए, आज हफ्ते अदब मुकर्रर नहीं, आज मैं डंके की चोट पर एक बात कह देना चाहता हूँ, मदीना ले जाने वाले वीजा से बेहतर मौत है। गुंबदे खतरा तक ले जाने वाला वीजा, ये जो तुम्हारा वीजा है, इस वीजा से भी ज्यादा कीमती मौत है, इसलिए कि जब वीजा मिलेगा तो मदीने की दीवार नजर आएगी, और जब मौत मिलेगी तो सरकार का चेहरा नजर आएगा, सरकार की जात नजर आएगी। मकान को देखना और है, मकी को देखना और है, गुंबदे खतरा देख के लौटाना और है, मुस्तफा को देखना। मौत है जो हमें अपने आपा तक ले जाती है। तो मौत रुलाने नहीं, मिलाने आती, मौत मिटाने नहीं, बचाने आती, मौत बहकाने नहीं, पहुंचाने आती है। मौत जब तू उम्मती को नबी से मिलाती है, मुहिब को महबूब तक ले जाती है, हबीब को हबीब तक ले जाती, तो मौत फिर झूम गया। हम भी खड़े तेरा इस्तेमाल करते हैं, हम भी तेरा स्वागत करते, तेरा वेलकम करते। मौत चाहे जब चाहे जिस हालत में आ, चाहे कर्फ्यू में आ, चाहे मार्शल्ला में आ, चाहे पुलिस की वर्दियों में आ, चाहे गोलियों की बौछार में आ, तू चाहे कुछ कह दो, हम तुझे इस्तेमाल करते, इसलिए कि मौत मुर्दा नहीं बनाती, तारी होती है, रह नहीं जाती। अब तक चुका हूं, तारी होना और है बाकी होना। तारी तो हजरत उमर पर भी हुई, तारी तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन पर भी हुई, हजरत उमर पर मौत तारी हुई कि नहीं? आई, एक लम्हे के लिए आई, आम भर के लिए आई कि नहीं? शुहदाए बदर, शुहदाए उहद पर मौत आई।